Hi students, a very good morning to all. Today we are going to discuss about rent-free accommodation or RFA. It is one of the important perquisites. Here we are going to discuss about how to calculate RFA in the case of government employees as well as non-government employees, and also at the same time how to calculate the taxability of furnished house and unfurnished house. Before we gonna discuss about RFA, we know what is perquisites. Perquisites means some of the facility that is provided by employer to employee. It may be in the form of monetary benefits or in the form of non-monetary benefits. Here RFA, it is considered as a non-monetary benefit. We know it is a benefit or facility provided by employer to employee. And also in last class we discussed about the categories of perquisites. One is tax-free perquisites, and under this head we know some of the items like free food and beverages given by employer during the office hours, and also the meals up to ₹50 per day, and gift vouchers up to ₹5,000, interest free loan up to 20,000, and for the official purpose some of the phones and computers given by employer to employee, that's also come under tax free perquisites. And also the transfer of some movable asset after the use of 10 years, that should keep in mind. Transfer of movable assets after 10 years is considered as a tax free perquisites. And also convenience facilities like some transportation facility provided by employer to employee comes under tax free perquisites. And the second category is the perquisites taxable in all cases. Here have rent free accommodation RFA or at concessional rent. You can see it in detail later in this class. Then medical facility, credit card, club expenditure, etc. definitely for his personal purposes. Tax of employees paid by employer, and sweat equity shares. Sweat equity shares means some of the shares that's given by employer to employee as a share of profit. Here the employer consider about the effort and sweat of employees and give some shares in addition to salary to the employees. That's called sweat equity shares. All these items are taxable in all cases, and some items are also here under the category perquisites are taxable in specified cases. Here have some of the items like a motor car, sweeper, gardener, personal attendant, watchman, etc. are provided by employer to employee. And some of the facilities like gas, electricity, water, educational facilities to employees, family members, leave travel concession, and transport facility by a transport undertaking, etc. Here some of the items have a greater relevance and we will discuss it in later. One among these are rent-free accommodation. Among the three classification of perquisites are taxable in all cases. Here we know the first item is RFA, rent-free accommodation. Rent-free accommodation means a place of residence that is provided by employer to employee and also his ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ. ഇവിടെ എംപ്ലോയിക്കും എംപ്ലോയിയുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും താമസിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ അക്കോമഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസിഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ മേ ബി ഹിസ് ഓൺ ഹൗസ്, ആളുടെ സ്വന്തം ഹൗസ് ആവാം, അത് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി എ റെൻറ്റഡ് ഹൗസ്. ഹി മേ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഫോർ ലീസ് ഓർ റെൻറ്റിന് എടുക്കുന്നു എംപ്ലോയർ, എന്നിട്ട് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു, എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. മറ്റൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അൺഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസ് ആവാം. ഇത് റെൻറ്റഡ് ഹൗസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഹൗസോ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഫർണിച്ചർ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാം, അതിന് നമ്മൾ ഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസ് എന്നും വിത്തൗട്ട് ഫർണിച്ചർ, അതായത് എന്താണ് അൺഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസോ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 കേസസ് ആണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഹൗസ്, അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റഡ് ഹൗസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിലാവാം,
നമ്മളെ അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ 3 കേസിൽ അത് ഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസോ ആവാം. സോ ഹിയർ വി ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടാക്സബിലിറ്റി ഓഫ് റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ. ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസസ് the employees are mainly classified into 2. One is government employees like central or state government employees, and the another classification is non-government employees or private sector employees. For the tax purpose, the employees are classified likewise to government employees and non-government employees. And the rent-free accommodation can be of 2 types. One is furnished rent-free accommodation and the another one is unfurnished rent-free accommodation. Accommodation provided by employer to employee may be in the form of a residential own house or a rented house or hotel. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ ഹോസ്റ്റൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അതൊന്ന് ഓർക്കുക, ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസാണ്, ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസും നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസും. അതുപോലെ തന്നെ 3 തരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം. എംപ്ലോയിക്ക് റെസിഡൻസ് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഓൺ ഹൗസ് എംപ്ലോയിക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം അക്കോമഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റിന് എടുത്തിട്ട് ആ ഹൗസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കാം. ഈ കേസിലൊക്കെ ടാക്സബിലിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് അൺഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് വിത്തൗട്ട് ഫർണിച്ചർ ആ അക്കോമഡേഷന് വരുന്ന മോണിറ്ററി വാല്യൂ. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സിൻ്റെ പർപ്പസസിന് ആദ്യം ഇതിനെ മോണിറ്ററി വാല്യൂയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അൺഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 categories ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആർ ഹിയർ. വൺ ഈസ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് അതർ എംപ്ലോയീസ്. ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ RFIയുടെ ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ FRV എന്ന് പറയും നമ്മൾ, അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ സോ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഫിക്സ് ദ ലൈസൻസ് ഫീ ഓർ FRV ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ 3 കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഹോട്ടലിൻ്റെ കാര്യം എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ ടേബിളിനകത്ത്. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൗസ് ഓൺഡ് ബൈ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയറുടെ സ്വന്തം ഹൗസ് അക്കോമഡേഷൻ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളിവിടെ എവിടെയാണോ ഈ അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ സിറ്റിയുടെ ആ അക്കോമഡേഷൻ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ നോക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ബേസിൽ 3 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലാർജ്, സ്മോൾ, വെരി സ്മോൾ, അങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ് ടു 10 lakh വരെ പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് വെരി സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ 7.5% ഓഫ് സാലറി ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ ടാക്സബിൾ. ഇനി 10 to 25 lakhs ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ 10% ഓഫ് സാലറിയാണ് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മേലെ 25 lakhs എബോവ് ആണെങ്കിൽ 15% ഓഫ് സാലറി ആയിരിക്കും ടാക്സബിൾ. ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ. ഇനി റെൻ്റൽ ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. എംപ്ലോയർ ഓൾറെഡി ഒരു റെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയറോ 15% ഓഫ് സാലറി വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് വിൽ ബി ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ കേസ് വെൻ ദ ഹൗസ് ഈസ് ടേക്കൺ ഓൺ റെൻറ്റ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ 15% ഓഫ് സാലറി, 7.5% ഓഫ് സാലറി, 10% ഓഫ് സാലറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ HRAയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ബേസിക് സാലറിയുടെ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് 15%, 10% അങ്ങനെയല്ല. സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് സാലറിയുടെ കൂടെ DA ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത് ആഡ് ചെയ്യണം. കമ്മീഷൻ, ബോണസ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ സാലറി നമ്മൾ HRAയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ഓൺഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ഓർ ദ കമ്പനി. ഓക്കെ, പിന്നെ സെക്കൻഡ് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൗസ് ടേക്കൺ ഓൺ റെൻറ്റിൻ്റെ കേസും പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എംപ്ലോയീസിനെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസും നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസും. ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ FRV ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ്. ദെൻ അതർ എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ 3 കേസാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഹൗസ് ഓൺഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ,
പോപ്പുലേഷൻ 10 lakhs-നേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ 7.5% ഓഫ് സാലറി. പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 10 to 25 lakh ആണെങ്കിൽ 10% ഓഫ് സാലറി. പോപ്പുലേഷൻ എബവ് 25 lakh ആണെങ്കിൽ 15% ഓഫ് സാലറി. ഇനി അക്കോമഡേഷൻ റെൻറ്റഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണ്, അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ടു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ 15% ഓഫ് സാലറി ഓർ ആക്ച്വൽ ഹയർ ചാർജസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ് അക്കോമഡേഷൻ ഇൻ ഹോട്ടൽ. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഹോട്ടലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചാർജ് വരും, ഹോട്ടൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് 24% ഓഫ് സാലറി വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ആയിരിക്കും ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റെൻറ്റഡ് ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്ച്വൽ റെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 15% ഓഫ് സാലറിയാണ്. ഹോട്ടലിലാണെങ്കിൽ 24% ഓഫ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ചാർജസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് വിൽ ബി ടാക്സബിൾ. ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസോ നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആണോ നോക്കി. ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഫീ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഈ 3 കേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓൺ ഹൗസ്, റെൻ്റഡ് ഹൗസ്, ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിത്തൗട്ട് ഫർണിച്ചർ ആ റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ്റെ മോണിറ്ററി വാല്യൂ ആണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് 2 അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അൺഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ റെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്ന ഫർണിച്ചർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ കൊടുക്കുന്നതാവാം അല്ലേ. അങ്ങനെ റെൻറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഹയർ ചാർജ് റെൻറ്റിൻ്റെ ചാർജ് ഫർണിച്ചറിൽ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 10% കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ വി ഹാവ് ടു ആഡ് വിത്ത് അൺഫർണിഷ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും റെൻറ്റ് ഈ അക്കോമഡേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എംപ്ലോയർ അല്ല, എംപ്ലോയർ റെൻറ്റിന് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ആ കേസിൽ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു 15% ഓഫ് സാലറി ഓർ റെൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വിച്ച് ഓവർ ഈസ് ലെസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും റെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ്റെ വേരിയസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അത്രയ്ക്കും ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് സൂമിൽ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷനിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസും നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസും. ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആ FRV ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ RFAയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെയായിരിക്കും. ലൈസൻസ് ഫീ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനാണെങ്കിൽ 3 കേസസ് ആണ്, അതാണ് ആ പിങ്ക് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് അക്കോമഡേഷൻ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ, എംപ്ലോയറുടെ സ്വന്തം അക്കോമഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ടാക്സബിലിറ്റി. അതായത് ബിലോ 10 lakh പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ 7.5% ഓഫ് സാലറി, ബിറ്റ്വീൻ 10 lakh to 25 lakh ആണെങ്കിൽ 10% ഓഫ് സാലറി, എബവ് 25 lakh ആണെങ്കിൽ 15% ഓഫ് സാലറി. ഇനി അക്കോമഡേഷൻ റെൻറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ റെൻ്റൽ ചാർജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 15% ഓഫ് സാലറി ആണോ, വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ എക്സംഷൻ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ദ അക്കോമഡേഷൻ ഈസ് ഇൻ ഹോട്ടൽ. ഞാനവിടെ ഹോസ്റ്റൽ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്, ബൈ മിസ്റ്റേക്കാണ്, സോറി. ഹോട്ടലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ വരുന്ന ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ 24% ഓഫ് സാലറി വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് വിൽ ബി എക്സംപ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്യൂസൈറ്റ്സ് RFA നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് അൺഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫർണിഷ്ഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ 10%ഓ അല്ലെങ്കിൽ അത് റെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ ഹയർ ചാർജ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ RFAയുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും നടത്താം, എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ തിയറി ഒന്ന് നോക്കുക, അതിന് ശേഷം ഞാൻ അയക്കുന്ന പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.